Okay. Now listen, please. Next, we'll take another new concept, that is software, right? So number system will take in next class, Amma, because it needs the board, right? That I will take in next class. Yes, software. Already you know that software. So what is that software means here? The set of programs that provide the instruction to perform a specific task. It's nothing but the software. Generally మనం వింటాం వర్డ్స్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అని వింటుంటాం. So what is that software means? Software is nothing but a set of programs. That's it. So actually program, already you know that the definition of program. So program, once again I will tell that. So program is nothing but the set of instructions to performing a task is called as a program. Like that, the collection of that programs is called as a సాఫ్ట్వేర్. మనం వింటూ ఉంటామండి జనరల్గా ఈ వర్డ్ వింటుంటాం. విండోస్ సాఫ్ట్వేర్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటుంటాం, గూగుల్ క్రోమ్, జూమ్ యాప్స్, ఇవన్నీ వింటుంటాం కదా. దీస్ ఆల్ ఆర్ బిల్డ్ విత్ సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో నార్మల్గా అన్ని వింటూ ఉంటాం మనం. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో దేనికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వాట్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్? టు ఫైండింగ్ ద టాస్క్. So already, I think already you have written that C programs రాసింటాం సెకండ్ సెమ్ లో, రైట్? సో ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం రాస్తాం? టు ఫైండింగ్, సపోజ్ టు ఫైండింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనుకోండి. ఏం రాస్తామంటే టు ఫైండింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ ఇంక్లూడ్, ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ a plus b, next printing, right? So then you will end the program. Under that, what the instructions you are writing to finding that sum of numbers is called as the program. అంటే ఒక టాస్క్ కు సంబంధించింది మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తాం దాని ఆన్సర్ రావడానికి, కంప్లీట్ చేయడానికి. ఆ రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ప్రోగ్రామ్ అంట. లైక్ దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ ద సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. అంటే ఒక్క టాస్క్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం కండి, అలాంటి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కలిపితే some number of programs is called as software anta. Ante the collection of programs is called as a software, right? So windows anta, number of programs are there in windows software andi. Notepad undi, so that is application. Word undi, enno programs untayi dantlo. It consisting, it build with number of programs or it make with some number of programs, then only you will get a one software. అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ చూస్తుంటాం. సో వాట్ ఇట్ నీడ్స్? ద యూజర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కంప్యూటర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఏం చేస్తాం మనం? యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు విండోస్ ఉందండి, వితౌట్ ద విండోస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ కంప్యూటర్, రైట్? సో విండోస్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ యువర్ బయోడాటా, యూ హ్యావ్ టు నో ద వర్డ్ ఇన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. అంటే by using that you are typing or you are interacting with the computer. Like that the softwares can be used to interact with the computer. Without software the computer is useless. Already manaku telusu. TV, suppose you are purchased a TV andi, without the cable or without the connection, what is the use of that TV? Same like that. So computer undi, software lekapothe nothing will be used. And if you want to start the computer, so that are made with some hardware components, you have to install the software, otherwise it is useless. Without software we cannot open the internet. These are minimum needs. So number of needs are there for software. Just here only 3 needs are there. So asal software lekunte emi cheyalem, nothing will do without software. But generally ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కొక్కలాగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి. సపోజ్ బ్యాంక్ వెళ్ళినా, బ్యాంక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సేమ్ సపోజ్ సపోజ్ యు ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, అంటే యు ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సూపర్ మార్కెట్. సో వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ డిఫరెంట్. అందులో వాళ్ళు వేరే యూజ్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళినాం, దే ఆర్ యూజింగ్ ఆల్సో సాఫ్ట్వేర్.
but a different software. That purpose is for how to administrate the students or how to maintain the ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మెయింటైన్ తగ్గట్టుగా వాళ్ళకు ఉంటుంది. అదే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినాం, సూపర్ మార్కెట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. అక్కడ వాళ్ళకు నీడ్ ఏంటి, సో ఎంత సేల్ చేసినాం, ఐ ఐటమ్ ఎంత, దాన్ని ఎట్లా స్కాన్ చేయాలి, బిల్ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి, ఈరోజు ఎంత ట్రాన్సాక్షన్, లైక్ దట్. దట్ సాఫ్ట్వేర్ కెన్ బి యూజ్ టు డూ హౌ టు డూ ద బిజినెస్ అనేది. అదే బ్యాంక్కి వెళ్ళినాం, బ్యాంక్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దట్ ఆర్ మేడ్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కదా, వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు. సో జనరల్గా మనము సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంటాం. సో హూ ఆర్ రైటింగ్ దట్, హూ ఆర్ మేకింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. వాళ్ళనే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటాం. ఇంజనీర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ పర్సన్ హూ ఆర్ మేకింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్, దట్స్ ఇట్. సో అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడంట. ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడంటే వాట్ దే విల్ డూ, సో దే విల్ డూ దట్ టు మేకింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్, టు రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు మనం టాస్క్ ఇస్తే. సో దట్ పర్సన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంటున్నాం. సో జనరల్గా కాబట్టి వన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ యూజింగ్ వన్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇప్పుడు మన బిజినెస్ మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది మన బిజినెస్కు సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అలాగ ఉంటుంది, ఇంకొక బిజినెస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ దే విల్ యూజ్. బట్ యాక్చువల్లీ మెయిన్లీ there are two types of software, some system software, application software. ఇంతకుముందు మనం అన్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ అప్ ద కంప్యూటర్, స్టార్ట్ చేయాలి కంప్యూటర్ అంటే విండోస్ ఉండాలి. సో దాట్ విండోస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ టు కంట్రోల్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. సో ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ ఆపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే, కంప్యూటర్ను ఆపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమంటాం, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం. So the best example of system software is, what is that? Operating system. So in this also we have the types. Malla dinte kuda types untayi, that we will see later chudam. But what the softwares you are using to start up the computer or what the software you are using to operate the computer is called as system software, simple na. The main features of this system software is it acts as an interface between user and computer. Ante kadandi, ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఉంది, మనం ఉన్నాం, యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సిస్టమ్ అనుకోండి, డెఫినెట్గా యూ షుడ్ యూజ్ ద విండోస్. అంటే విండోస్ ఈజ్ ద మీడియేటర్ విచ్ కెన్ బి యూజ్ టు ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద కంప్యూటర్. కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని విండోస్ అంట. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీస్. సిస్టంలో మొత్తం యాక్టివిటీస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఐదర్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, హౌ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ డివైస్ ఆర్ హౌ టు సెండ్ దట్, హౌ టు ప్రాసెస్, వేర్ టు సెండ్. That it uses, and by using that software only will do like that transaction, and it converts your high level data into machine level. What is high level language? And the user understandable language is called as high level language. High level language is examples is user understandable. User understandable ante manaku ardhamayedi, English listam, Telugu listam, Urdu listam, Hindi listam. That what the language you are understanding is called as high level. That language is converted into machine, because system will not understood that what the language you are giving. That the system understanding language is the different. Already manaku bell zeros and ones binary untadi. That the some programs will convert your English information into machine language. So we there some programs are there, different programs ఉంటాయన్న మన సాఫ్ట్వేర్. one program will do one type of work కదా, అది అంటే హై లెవెల్ ను మిషన్ లెవెల్కి మార్చడం, అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద సిపియు అండ్ మెమొరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ప్రోగ్రామ్స్, దట్ సాఫ్ట్వేర్స్, అంటే దట్ వాట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు డూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్. అది. సో దీంట్లో ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ దట్ 2 types ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్న 3 types ఉన్నాయండి సిస్టమ్లో. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇందాక చెప్పింది, యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈస్ ద మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్, విచ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద కంప్యూటర్. దట్స్ ఇట్. కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటివన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ విండోస్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంకా విండోస్ అనేది ఏమనాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి, రైట్.
So it is a software of operating system. Adi operating system software అని చెప్పాలి. సో విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇంటరాక్టింగ్ విత్ కంప్యూటర్. విండోస్లో కూడా చాలా ఉంటాయండి వర్షన్స్. విండోస్ 98 అని మనం చూస్తుంటాం, విండోస్ XP అని, విండోస్ 10 అని. సార్ ఓన్లీ విండోస్ ఓన్లీ ఈజ్ దేరా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ సో అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. డాస్ అని, యూనిక్స్ అని, లైనెక్స్ అని, సోలరీస్ అని చాలా ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బట్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇస్ విండోస్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ GUI ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ విండోస్. విండోస్ ఒకటే కాదండి, చాలా ఉన్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళదే డాస్ కూడా ఉంది, యూనిక్స్ ఉంది, సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, రైట్. హాట్ జావా ఉంది, జావా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అట్లాగా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ దట్ operating systems are there, but most of the peoples are using Windows because user friendly. అంతే కదండి, మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే ఈజీగా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ యూజింగ్. అది విండోస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. కంపేర్డ్ టు అదర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆపరేట్. నెక్స్ట్ యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్. యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ద సెట్ ఆఫ్ programs provided to ensure the proper functioning of the computer. కంప్యూటర్ ను ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూటిలిటీస్. There are several types of utility programs. It means utility softwares are there. Some programs are backupping the file, some programs to protecting the computers from viruses, some programs are used to recover information when it is erased or when it is damaged. అంటే ఈ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వైరస్ రానియకుండా చూస్తున్నాయి, యాంటీవైరస్ అంట. దట్ ఈస్ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్, right? Antivirus is the utility software. So the utility software is notepad అంటాం మనం టైప్ చేసుకోవడానికి, వర్డ్ ప్యాడ్, క్యాలిక్యులేటర్స్. యాంటీవైరస్ ఇందాక నేను అన్నాం, యాంటీవైరస్ లో కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. క్వికిల్ సాఫ్ట్వేర్ అని, అవి అన్ని యాంటీవైరస్ ల పేర్లు, AVG అని నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకేనా? సో కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తుంటాయి, యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ బ్యాకప్ చేయడం. బ్యాకప్ ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ఎనీథింగ్ డ్యామేజ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ దట్, రైట్. సో యాక్సిడెంటల్గా కానీ వాంటెడ్గా కానీ ఎవరైనా డిలీట్ చేసినా మళ్ళీ తీసుకురావడానికి. అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ డూ వన్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. సో దట్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ is the type of software that is used to translate the instructions from one language to another. అంతే కదా, the name itself we have the definition. Language translators పేర్లోనే ఉందండి డెఫినేషన్. దీస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు కన్వర్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్. ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్కి కన్వర్షన్ చేయడానికి. సో వాట్ ఆర్ దట్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే అసెంబ్లర్, కంపైలర్స్, ఇంటర్ప్రెటర్స్, ఇవన్నీ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. మనం ఇందాక అన్నాం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, లో లెవెల్కి మార్చాలి. ఇంటర్ప్రెటర్, కంపైలర్ విల్ డూ దట్ వర్క్, రైట్. సో ఇంటర్ప్రెటర్ కానీ కంపైలర్ కానీ మనం ఇచ్చే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ను లో లెవెల్ కన్వర్షన్ చేస్తాయి. అసెంబ్లర్ లాంగ్వేజ్ అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హై లెవెల్ ప్లస్ లో లెవెల్ రెండు ఉంటాయి. మిషన్ లెవెల్ ప్లస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సింప్లీ. సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు కన్వర్టింగ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేది సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వాలి, సిస్టమ్ ఇచ్చేది మళ్ళీ మనకు అర్థం కావాలి. అంటే మనం ఇచ్చే లాంగ్వేజ్ను కన్వర్షన్ చేసేది వన్ ప్రోగ్రామ్, ద అదర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ సిస్టమ్ ఇన్ టు యువర్ అండర్స్టాండబుల్. సో మనకి ఇచ్చేది అది కన్వర్షన్ చేస్తుంది, బట్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి ద డిఫరెంట్. మళ్ళీ కొంత హై లెవెల్ ఉంటుంది, సంథింగ్ ఈస్ హై లెవెల్, సమ్ పార్ట్ ఈస్ లో లెవెల్. దట్ ఈస్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటాం మనం. సో డిఫరెంట్ టైప్స్, అంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. అట్లా జనరల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం మనం, రైట్. హియర్ ఈస్ గివెన్ దట్ అసెంబ్లర్. చూడండి ఇక్కడ అసెంబ్లర్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్, ట్రాన్స్లేట్స్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్స్ మెషిన్ ప్రోగ్రామ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటర్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు కన్వర్టింగ్ అసెంబ్లర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. ఇంటర్ప్రెటర్ కూడా ఇందాక మనం ఇచ్చే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ను ఇట్స్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ లో లెవెల్, దెన్ అగైన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ again you will get your understandable only, మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగానే ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రెటర్ ఐదర్ కంపైలర్, బట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దర్. ఇంటర్ప్రెటర్ కంపైలర్ కు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎట్ ఏ టైమ్ ద కోడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మిషన్ లెవెల్ by using the compiler.
So line by line, the code is converted into low level by using interpreter. These are the two different, but the purpose is only one thing. And next, application software and two types annam kada. So these are the three examples of system software. So software is rakalu: system software, application. System lo మూడు: utility, next translators, and systems. Three ఉన్నాయి చూడండి, ఇందాక మనం అన్నాం కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూటిలిటీ, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. Three are there. So application software is a collection of programs to perform operations for solving a problem or task, right? ఇప్పుడు కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిటి కూడా ఏమన్నామండి? సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నాం. అంటే కంప్యూటర్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా ఇంటరాక్ట్ కావాలన్నా, కన్వర్షన్ చేయాలన్నా, మళ్ళీ రిజల్ట్ రావాలన్నా, ప్రాసెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటివన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. బట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక మనం అన్నాం చూడండి, బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, సూపర్ మార్కెట్స్ ఆర్ యూజింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, కాలేజెస్ ఆర్ యూజింగ్ వన్ టైప్, schools are using one type. These are called our application softwares. ఇవన్నిటిని కూడా అప్లికేషన్స్ that are built with Java or C or C++ or something. So these are all are the examples. అవి అంట. అది కాకుండా మనం జనరల్గా మన సిస్టంలో ఉంటుంది MS Word, MS Excel, MS PowerPoint అన్నాం కదా. These are also examples of applications. ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా జూమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. MS Word ఉంది, అప్లికేషన్స్. Excel ఉంది, Notepad ఉంది, దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్. దీస్ ఆర్ బిల్డ్ విత్ సమ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, దాంతో తయారు చేసి ఉంటారు, రైట్? సో ద ప్రోగ్రామర్స్ హూ డెవలప్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే ప్రోగ్రామర్స్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ ఒక టాస్క్ గురించి ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో, టు గెటింగ్ ద సొల్యూషన్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్, that programs are known as applications. అది జనరల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఎస్. సో టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి కదండి, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 types. సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి, యూటిలిటీ, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్. అట్లాగే సేమ్ లైక్ దట్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్ టైప్స్. చాలా చెప్పొచ్చండి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్లో కూడా. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్, బట్ సమ్ ఆర్ గివెన్ హియర్. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్, స్ప్రెడ్షీట్, ప్రజెంటేషన్, గ్రాఫిక్స్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, DBMS కానీ, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, లైక్ దట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానిపులేట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ యూజింగ్ ద కంప్యూటర్. టెక్స్ట్ను మ్యానిపులేట్ చేయడానికి అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ MS Word అంటుంటాం మనం, రైట్? సో MS Wordలో ఏం చేయొచ్చు అంటే, మనం టైప్ చేసుకున్న దాన్ని మోడిఫై చేయడం, అదంతా టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ వర్క్ యూ కెన్ డూ బై యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్ హియర్. వర్డ్ గురించి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ దట్? వర్డ్ ప్రాసెసింగ్. ఈ వర్డ్లో MS Office వర్డ్లో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది కూడా. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈస్ గివెన్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. ఇక్కడ ఇవన్నీ MS Wordలో కాపీ చేసుకోవడం, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, ప్రింట్ చేసుకోవడం, స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకోవడం, మెయిల్ మేడ్స్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వర్డ్. This we can do in one word processing application. Spreadsheet అంటే Excel అండి, MS Excel క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఇన్ దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఉంటుంది. స్ప్రెడ్షీట్ అంటాం. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెల్, రైట్? సో మనం చూస్తుంటాం కదా, MS Officeలో Excel ఉంది కదండి. సో దిస్ ఈస్ MS Office Excel అండి. ఐ విల్ షో ఇట్, జస్ట్ వెయిట్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, దిస్ ఈస్ MS Excel. See this. In this totally you have that, what is that? Spreadsheets. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మనం స్ప్రెడ్షీట్ అంటాం, రైట్? సో దీంట్లో ఉండే వాటన్నిటిని కూడా, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటాయి. సెల్ అంటుంటాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్, మ్యాథమెటికల్ పర్పస్గా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్, వాట్ ఈస్ దట్? MS Excel. స్ప్రెడ్షీట్ అంట, అదర్వైజ్ MS Excel. MS Excel అని కూడా అంటాం అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ పవర్ పాయింట్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు పవర్ పాయింట్ కూడా స్లైడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో స్లైడ్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది దట్ విల్ సీ. పవర్ పాయింట్ గురించి చూస్తాను చూడండి ఇక్కడ. వెయిట్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద వర్డ్. ఇది వర్డ్ చూడండి, ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది మీకు, బట్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్.
So word processing అన్నాం కదా, this is the word. In this you can type and edit and something you can do. Text related work you can do in this. బోల్డ్ చేసుకోవడం, కలర్స్ మార్చుకోవడం, సైజులు ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఇవన్నీ తెలుసు కదండి. సో దిస్ ఈస్ ద వర్డ్, రైట్? సో లైక్ దట్ పవర్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో దే. ఓపెన్ చేస్తున్నాను పవర్ పాయింట్. ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది, బట్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ ఈజ్ పవర్ పాయింట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రజెంటేషన్ పర్పస్ వీ కెన్ యూస్. ఇది మనం నార్మల్గా ప్రజెంటేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ ఇది కూడా ఉండొచ్చండి మీకు నెక్స్ట్ సెమ్లో. ఇది ఫేమస్ ఆఫీస్ మేబీ లేదండి, నాట్ దేర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్ పర్పస్ వీ కెన్ యూస్. సో క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ ఎక్సెల్, text purpose word, like that we have the different types of applications కదా. నెక్స్ట్ DBMS ఉంది, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. డేటాను స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ అండి. DBMS ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ which can be used to storing the data. After storing you can do whatever the operations, so either storing, deleting, updating, modifying something, whatever that you can do it. ఎన్ని ఏం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు మనం ఆఫ్టర్ స్టోరింగ్, రైట్? సో దట్ యూ కెన్ డూ బై యూజింగ్ దిస్ DBMS అండి. సో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా రిజల్ట్ వస్తుందండి, పాలమూరు యూనివర్సిటీలో రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు అనుకోండి, సైట్ ఇస్తాడు, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మన రూల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం. సింప్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్. సో ఇంటర్మీడియట్లో రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి, SSCలో రిజల్ట్స్, అంటే యాక్చువల్లీ వేర్ దే హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసింటారు. సో ఆ డేటాబేస్ నుంచి సపోజ్ యూ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్, సపోజ్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఇంటరాక్టింగ్ ద డేటాబేస్. ఆ డేటాను అంతా కూడా డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాం, సింప్లీ వీఆర్ గివింగ్ ద రూల్ నెంబర్ అండ్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ అంట. రూల్ నెంబర్ ఇస్తాం, రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఆటోమేటికల్గా వచ్చేస్తుంది మనకు. అంటే హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ సాఫ్ట్వేర్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు ఇంటరాక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి వీ విల్ యూజ్ దిస్, రైట్? సో మనం అంటే అందులో స్టోర్ చేసి పెట్టింటాడు. ఆ స్టోర్ చేయడానికి, దాంట్లోకి రిట్రీవ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ని స్టార్ట్ చేయడానికి వర్డ్ ఏమన్నా విండోస్ అన్నా, టైప్ చేయడానికి వర్డ్ అన్నా, క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఎక్సెల్ అన్నా, ప్రజెంటేషన్కు పవర్ పాయింట్ అన్నా, సేమ్ డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ DBMS, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అండి. ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. కంప్లీట్ యూ హ్యావ్ వన్ పేపర్ DBMS ఉందండి మనకు, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది మీకు. సో దే విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఈస్ DBMS అనేది. ఇక్కడ నో నీడ్ మనకు, దిస్ ఈస్ ఎనఫ్, రైట్? సో జనరల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్ అండి. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసినాం, మనం ఇంతకుముందు కూడా క్లాస్లో కూడా చెప్పాను నేను. లాంగ్వేజెస్, రైట్? సో మిషన్ లాంగ్వేజ్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ కదా. సో సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మిషన్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం కదా, రైట్? సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండి, 3 ఉంటాయి. సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, ఎస్టాబ్లిషింగ్, షేరింగ్ ద ఐడియాస్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ యూజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లాంగ్వేజ్, రైట్? సో విచ్ యు ఆర్ giving the instructions to interacting with the computer, that is called as language. అదే కదండి, మనం జనరల్గా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ సచ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఏ ప్లాన్డ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్, ఈస్ కాల్డ్ as ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ కోడింగ్ అంటాం. అంటే మన ప్రోగ్రామ్లో రాసే వాటిని కోడింగ్ అని కూడా అంటాం. దెర్ ఆర్ 3 types మెయిన్లీ లాంగ్వేజెస్, రైట్? మిషన్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కదా, సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ zeros and ones లో ఉంటుందండి. వీటినే మనం బిట్స్ అంటాం. 8 bits ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 byte అన్నాం, ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ద ప్రొసీజర్. 1024 bytes ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 KB, లైక్ దట్, రైట్? సో దిస్ ఓన్లీ ద కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ద మిషన్ లాంగ్వేజ్ అడ్వాంటేజెస్, ప్రోగ్రామ్స్ రిటర్న్ మిషన్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్ బై ద కంప్యూటర్. ఇది ఉన్నందుకే మనకు ఫాస్ట్గా కంప్యూటర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతున్నాయి. నో ట్రాన్స్లేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్, దీనికి మళ్ళీ మనము రిక్వైర్డ్ ఏమి అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నో నీడ్, రైట్? సో డిఫరెంట్ వాట్ ఆర్ దట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో మనకు అర్థం కాదు అదే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అనదర్, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్టీ టు
రైట్ ప్రోగ్రామ్ మనం రాయలేము ఖచ్చితంగా, లో అది అర్థం కాదు, మాడిఫై చేయలేము, ఇంకా రాయలేము అన్నప్పుడు మాడిఫై కూడా పాసిబుల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఏ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అసెంబ్లర్ ద కాంబినేషన్, సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం మనం దీన్ని, రైట్. సో ఏ లాంగ్వేజ్ విచ్ అలౌస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు స్టోర్ storage locations to be represented by, right. సో న్యూమరిక్ కోడ్స్, లెటర్స్, సింబల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. మనం జనరల్ గా చూస్తుంటాం అసలు, అంటే ప్రాసెస్ చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేస్తుంది లాంగ్వేజ్. ప్రాసెసర్ ఆర్ దేర్ నో ఇన్ కంప్యూటర్స్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయండి. దట్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. సో అండ్ హై లెవెల్ యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అండి, మనం అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ ను హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ను సిస్టమ్ విల్ కన్వర్స్ ఇంటూ లో లెవెల్, సిస్టమ్ లో లెవెల్ కు కన్వర్షన్ చేస్తుంది. సో దీస్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ సమ్ లిమిటేషన్స్ కానీ ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది కూడా, దిస్ ఇస్ దట్. వాట్ ఈస్ దట్ అండి? సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎఫ్ఐటి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో అండి. ఏఈసిసిలో కానీ ఎఫ్ఐటీలో కానీ రెండు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్. యూనిట్ 3 అంటే యూనిట్ 3లో ఉన్నాయి అంటే ఇట్స్ మీన్స్ ఎఫ్ఐడిలో యూనిట్ 3 అండి. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏఐసిసి సిలబస్, యాజ్ పర్ ఏఐసిసి సిలబస్ దిస్ ఈస్ ఇన్ యూనిట్ 1 ఓన్లీ, రైట్. మన యూనిట్ ప్రకారం అది యూనిట్ 3 అనేది ఎఫ్ఐడిలో, బట్ యాక్చువల్లీ మన దాంట్లో ఉంది కదా, నేను ఆల్రెడీ సెండ్ చేశాను. బట్ ఓకే, ఎక్కడ ఏ యూనిట్లో ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదండి, రెండే ఉన్నాయి మనకు ఉండేవి. సో ఒక్కటి మాత్రమే లేదు మనకు, ఎఫ్ఐడిలో ఉన్న ఆల్ 3 ఆర్ దే 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయండి, ఎక్సెప్ట్ 1. దట్ ఐ విల్ గివ్ ద నోట్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. నెంబర్ సిస్టమ్ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు అండి, ఆల్రెడీ యూ నో దట్, నేనే చెప్పాను ఎఫ్ఐటీలో. సో యూ నో దట్. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ దట్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో నౌ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 31 is there, right. So now I will end the class. In next class we will continue this. Now you can leave from this class, all of you. Okay, sir.